आज यहाँ पर लामाकान में ऑल इंडिया फेमिनिस्ट अलायंस और वुमेन एंड ट्रांसजेंडर जॉइंट एक्शन कमेटी दोनों संघों ने मिलकर गुलफिशा फ़ातिमा की रिहाई के लिए यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजन किया। देश भर में ये अभियान चल रही है। गुलफिशा फ़ातिमा जो पिछले 5 साल से जेल में कैद है, यूएपीए जैसे दमनकारी कानून के तहत उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, जबकि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से संविधान में जो अधिकार है कि समानता होनी चाहिए, सब नागरिकों की समानता होनी चाहिए, संगठित होने का, शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से संगठित होने का अधिकार है। बस इन अधिकारों को असर्ट करते हुए जो वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया, उसको एक प्रकार से गुनाह बनाकर उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और 5 साल हो चुके हैं। अभी तक कई बार ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है, बट अभी तक उनको बेल, जो मेन केस है यूएपीए केस है, उसमें अभी तक उनको बेल नहीं मिला है। हाई कोर्ट के अलग अलग बेंचेस बदले हैं, फिर से उनकी पूरी सुनवाई शुरू हुई है, मगर अभी तक तो बेल नहीं मिला है उनको यूएपीए मैटर में। तो हमारा अपील है हाई कोर्ट से, हमारा अपील है हायर जुडिशरी से कि क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि बेल इज़ अ राइट एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, तो ऐसे एक युवा लड़की जो सही में मतलब जिसका एक भविष्य ऑलरेडी 5 साल ख़त्म हो चुका है उसका जेल के अंदर रहते हुए, हम सब ने आज यहाँ पर उनकी कविताएं, गुल की 20 कविताएं हमने सुना, इतने दर्दनाक कविताएं। मतलब जेल में एक छोटी लड़की, उसकी उम्मीदें, उसकी ज़िंदगी, उसका भविष्य क्यों ख़त्म करे इस तरीके से? उसका क्या गुनाह है? गुनाह तो उन लोगों का है ना जिन्होंने हिंसा की, गुनाह उन लोगों का है जिन्होंने नफ़रत फैलाया, गुनाह उन लोगों का है जिनके कारण दूसरों की जान गई है। गुल ने तो लोगों की जान बचाई, गुल ने तो प्यार फैलाया, गुल ने तो संविधान बचाने की बात की। तो हमारे देश में आज ये जो माहौल है कि जो गुंडागर्दी कर रहे, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं, वो मंत्री बन रहे हैं, वो देश चला रहे हैं, और गुलफिशा जैसे मतलब ऐसे लड़कियां जो सही में सावित्री फ़ातिमा की प्रेरणा से आज देश में, भले वो जेल के अंदर है मगर आप देखिए बाहर कितने लोगों को उसने संगठित कर दिया। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं तो गुलफिशा जैसे लड़कियों के कारण इकट्ठा हुए हैं। तो हम अगर आज़ाद भी है तो गुलफिशा जैसी लड़कियों के कारण। तो हम चाहेंगे, हाई कोर्ट से भी अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करेंगे कि ये यूएपीए जैसे दमनकारी कानूनों में युवाओं को, ऐसे बहुत सारे युवा है, खालिद भाई है, उमर खालिद है, बहुत सारे जो साथी जिनको आज भी जेल के अंदर रखा गया है, उनको रिहा किया जाए। यूएपीए जैसे एंटी पीपल लॉज है उसको रिवोक करना चाहिए। और सही में अगर हम बात करते हैं लोकतंत्र का, तो लोगों की आवाज़ों को नहीं दबाना चाहिए, गुल को भी रिहा करना चाहिए, सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना चाहिए। उस मंशा से आज पोइट्री रीडिंग का आयोजन किया गया और हैदराबाद के तमाम अलग अलग संगठनों के, नारीवादी संगठनों के महिला साथी, ट्रांस साथी आज यहाँ पर तेलुगु में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में गुल की कविताएं हमने पढ़ी। और गुल की जो प्रेरणा से हमारी उम्मीद है कि हम आगे भी ये जो कैंपेन है फॉर रिलीज़ ऑफ गुलफिशा फ़ातिमा एंड ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसको और आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जिंदाबाद। ఇట్లా ఒళ్ళంతా గగుర్పాటు వస్తుంది. మళ్ళీ స్వాగతం. ఈ కార్యక్రమాన్ని అంటే రైట్ఫుల్లీ వీ హావ్ స్టార్టెడ్ విత్ ద ప్రియంబుల్. ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు 5 ఏళ్ల క్రితం, 5-6 ఏళ్ల క్రితం ఎన్ఆర్సీ, సిఏఏ, ఎన్పిఆర్ చట్టాలు తీసుకొస్తామని అప్పుడు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే ఒక డిక్లరేషన్ వాళ్ళు చేశారో, అంటే రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా చట్టాలు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఒక తర్వాత ఒకటి రకరకాల అంశాల మీద రాజ్యాంగ వ్యతిరేక చట్టాలు వస్తున్నాయి. సో ఆ నేపథ్యంలోనే అప్పుడు 2019-20లో అతి పెద్ద ఒక ఉద్యమం ఎన్ఆర్సీ, సిఏఏ చట్టాలకి, ప్రస్తావనకి వ్యతిరేకంగా, ముఖ్యంగా అంటే దేశవ్యాప్తంగా ఒక షాహీన్ బాగ్ ఆందోళన లాంటిది. అది ఒక చోట జరిగినది కాదు, చాలా రాష్ట్రాల్లో, చాలా చోట్లలో, అంటే ఒక నేషనల్, నిజమైన ఒక నేషనల్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్ అంటే ఇటీవల కాలంలో షాహీన్ బాగ్ మూవ్మెంట్ లాంటిది. సో అటువంటి ఒక మూవ్మెంట్ నుంచి చాలా ఆర్గానిక్గా ఎమర్జ్ అయిన ఒక లీడర్ గుల్ఫిషా ఫాతిమా. అంటే ఒక చాలా యంగ్ అమ్మాయి, తను బిఏ చేసి, ఎంఏ చేసి, ఉర్దూ చదివి, ఆ తర్వాత ఎంబీఏ చదివి, అంటే షీ వాజ్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఆర్డినరీ యంగ్ పర్సన్ హూ హ్యాడ్ స్టార్స్ ఇన్ హర్ ఐస్, హూ హ్యాడ్ సమ్ డ్రీమ్స్. She never thought that she would get into that kind of a movement. She never thought she would end up in jail. But the times are so strange and cruel that a young Muslim woman, of course there are many other people, मन अंदर की बहुत सारे साथी हम सब जानते हैं, उमर खालिद हो, खालिद भाई हो, शारजिल इमाम हो, मीरान हैदर हो, बहुत सारे और साथी, अभी भी कुछ लोगों को बेल्स मिले हैं, बहुत सारे साथी अभी भी जेलों में बंद है, 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं कुछ लोगों के। तो हमने सोचा कि अभी भी
सफूरा जैसे या और कुछ साथी जो कुछ सालों के बाद, देवांगना, नताशा कुछ समय के बाद बाहर आए, सभी पर एक प्रकार से झूठे आरोप लगाए थे। मगर आज भी गुलफिशा फातिमा जो है सबसे यंगेस्ट लड़की है उस पूरे केस में, और अभी भी जेल में बंद है। महिलाओं को वहां पर मतलब एक बहुत सहज तरीके से साथ में लोगों के साथ रहकर ऑर्गेनाइज करना, मतलब हम सावित्री फातिमा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट एक्चुअली उसने वहां पर सीलमपुर जो धरना था वहां पर ABCD अ आ इ ई से लेकर वहां पढ़ाई का क्लासेस भी चालू करना, मतलब इस प्रकार से बहुत एक देयर वाज अ सर्टेन इमोशन टू दैट एंटायर मूवमेंट एंड मूवमेंट। बट ऐसे एक छोटी सी लड़की युवा साथी के ऊपर ऐसा झूठे आरोप, आतंकवादी बोल के, टेररिस्ट बोल के, फर्जी केसेस, एक्चुअली हम थोड़ा पढ़ भी सकते हैं, एक पूरा एक लीगल टाइमलाइन भी बनाया है कि कैसे इट्स अ क्रूएल हिस्ट्री, मतलब 5 सालों में कितने बार अभी तक, मतलब एक तो वो कानून ही इतना अन्यायपूर्ण है, UAPA कानून, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और उसमें బెయిల్ మిల్నా बहुत ముష్కిల్ है। అటువంటి చట్టాలు అంటే చాలా తీవ్రం, చాలా కఠోరమైన చట్టాలు, బెయిల్ దొరకడమే చాలా కష్టం। సో అండ్ జ్యుడిషియల్ డిలేస్ వల్ల కూడా 3 సార్లు బెంచ్ మీదకి వచ్చి రకరకాల బెంచెస్ मारी, तो कितने बार वो पूरा ट्रायल अभी तक ठीक से मतलब वो चालू भी नहीं हुआ। बेल हियरिंग्स में ही इतना डिले हो चुका है, तो 5 साल हो गए हैं। अप्रैल 9 को जब उसका पहला अरेस्ट हुआ एक FIR में, फिर कुछ दिन बाद दूसरे UAPA में दूसरे FIR में उसका अरेस्ट हुआ, कुछ महीनों के बाद तीसरे एक और FIR में उसका अरेस्ट हुआ, तो कुछ FIRs में बेल मिले। बट ये जो मेन FIR अभी भी FIR नंबर 59 ऑफ 2020 जिसमें UAPA का मेन चार्जेस है, आज तक उसमें बेल गुलफिशा फातिमा को नहीं मिला है। एक बहुत मतलब गरीब परिवार से, एक वर्किंग क्लास मुस्लिम फैमिली से आती है, किराना दुकान, ग्रोसरी स्टोर उनके पापा माँ चलाते हैं, तो मतलब ऐसा एक बैकग्राउंड से आने वाली लड़की, जिसकी मतलब बट बहुत मतलब एक बुलंद इरादे वाली लड़की गुलफिशा। अगर हम उनकी कविताएं आज हम एक्चुअली वही पढ़ेंगे सब मिलकर, लगभग 20 कविताएं गुल ने जेल से लिखी है, अलग अलग मतलब उसका जो इमोशंस है, जर्नी है, फीलिंग है, वो सब। एक मैं शुरुआत छोटी सी कविता का पढ़कर, जो बहुत ही मतलब दिल को छू लेने वाली कविता है। पहले मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और फिर अंग्रेजी में। भूल इतिहास के इम्तिहान में, इतिहास के इम्तिहान में सब याद कर लेती, इतिहास के इम्तिहान में सब याद कर लेती, पर भूल जाती बस तारीख, पर भूल जाती बस तारीख। अब सब जाती है भूल, पर याद रहती बस तारीख। ये 23 अगस्त 2023 को गुल ने जेल से, तिहाड़ जेल से लिखा। इन इंग्लिश इट्स फॉरगेटिंग, फॉर द हिस्ट्री एग्जाम everything I would learn by heart but would always forget the dates. For the history exam everything I would learn by heart but would always forget the dates. I forget now almost everything but remember only the dates. So this small little poem is so powerful, so poignant. It really reflects her what really Gul has been going through, and in lots of her other poetry all of us will actually read. She questions powers that be. She speaks about the walls of the jails. She speaks of silence, of darkness, of forgetting. So I think all of us actually should really, because I think many of us have in fact moved on. అంటే అప్పుడు ఆ ఉద్యమం జరిగింది, ఒక ఆ తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ కోవిడ్ లాక్డౌన్ అయింది. సో ఫర్ ఇయర్ అండ్ హాఫ్ ఇట్ వాస్ ఇన్ ద మెమరీ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్. But slowly, once the movement kind of got, times changed, and some of these people just became, maybe in many of our minds also, newer issues और नए मुद्दे आ गए, हम सबकी जिंदगी शायद कहीं ना कहीं आगे बढ़ गई। बट जो अभी भी जेल में बंद है, जिनके केसेस अभी भी गोल गोल घूम रहे हैं, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए तो वो खत्म नहीं हुआ है ना। तो ये हकीकत उन परिवारों के सामने अभी भी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सब साथी भी याद रखें इन दास्तानों को, इन साथियों के दर्द को, क्योंकि अगर हम आज बाहर है, इफ वी आर एंजॉइंग दिस फ्रेश एयर ऑफ फ्रीडम, व्हाटएवर फ्रीडम वी हैव आउटसाइड, द प्राइस इज बीइंग पेड बाय दोज हु आर इनसाइड।
तो ये हम एक प्रकार से वी ओ आवर फ्रीडम आउटसाइड टू यंग पीपल लाइक गुलफिशा फातिमा हु आर स्टिल इनसाइड। तो बस ये कहकर मैं शायद हम ऐसा कर सकते हैं, वी ऑल एज पार्ट ऑफ द कैंपेन टू फ्री गुलफिशा फातिमा, हमने कैंपेन का इस बार नाम ही यही रखा है कि पर याद रहती है बस तारीख। ये उसका जो पोएम है उसी के लाइन से ये कैंपेन का नाम रखा है, क्योंकि वो तारीख जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एक प्रिजनर के पूरा जर्नी में। तो कैंपेन का नाम वो है। बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर साथी ऐसे छोटे छोटे पोएट्री रीडिंग सेशंस कर रहे हैं। इंडिविजुअली भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं गुल की कविताएं। हमने सोचा कि बातें कई बार बात या भाषण से ज़्यादा गुल के ही कविताओं से 20 ऐसे सुंदर कविताएं, मतलब बहुत दर्दनाक कविताएं उसने लिखा है, तो उन कविताओं को ही हम पढ़े। తన కవితలు చదువుతూనే మనం గుల్ ఒక పోరాటాన్ని అండ్ జైలు లోపల ఉంటూ కూడా, అంటే తను అక్కడ చాలా మంది పిల్లలకి ఆడవాళ్ళకి నేర్పించడం, లోపల కూడా బయట చేసినట్టే లోపల కూడా నేర్పించడం, జైల్లో చాలా మంది మహిళలు వాళ్ళ చిన్న చిన్న పిల్లలు जेल का भी क्रश जो होता है तो वहाँ पर भी उनके साथ खेलना, थोड़ा सा पढ़ाई ये करना, उनका जो दूसरों का FIR या चार्जशीट है उसको पढ़ने समझने में मदद करना। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो अंदर रहकर भी, फिर रिसेंटली भी उन्होंने एक प्ले महिला दिवस पर एक स्किट डिज़ाइन किया था। तो ऐसे मतलब जितना भी अंदर रहकर भी इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ए स्ट्रगल कि अंदर रहकर भी वो फ्रीडम को सरकार चाहती है कि पूरा उसके हाथ को दिमाग को सब बांध दे, बट द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम इज समथिंग दैट कैन नेवर बी फुली चेंज्ड, एंड आई थिंक गुलफिशा फातिमा in a way represents that strength of freedom also, that you can build a prison around someone like Gul but you can't entirely chain her spirit। तो वो स्पिरिट को भी गुल ये रिप्रेजेंट करती है। अगर हम चाहें मे बी वी कैन स्टार्ट विथ ये जो पूरा उसका थोड़ा लीगल जर्नी है, केस का जर्नी, एंड ब्रीफली अबाउट गुल वी हैव नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु। సో ఆ నోట్ చదివి ఆ తర్వాత పోయట్రీకి వెళ్దామా? వాట్ డు యు సే? సెప్టెంబర్ 8, 2022. నీ ఉత్తరం చదవకముందే ఆ ఆకర్షణీయమైన పసుపు పచ్చ పువ్వు ఫోటో చూశాను. దేవుడి మహిమకి ప్రకృతే ప్రత్యక్ష సాక్షి అని నాకు అనిపిస్తుంది. నా నిరాశ చెందిన ఆత్మకి రాత్రిళ్ళు కొంత ఊరట కల్పిస్తాయి, కానీ పగలు మాత్రం ముళ్ళ మీద ఉన్నట్లు ఉంటుంది. పగటిపూట నా వంటినంతా సంకెళ్లతో చుట్టేసినట్టు, నా గొంతునెవరో పిసికేస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఆ వికారమైన భావనని పోగొట్టుకోవడానికి ఏదో ఒక వ్యాయామం చేస్తున్నాను. మధ్యాహ్నం 2:30కి ఒంటరిగా నా సెల్ చీకట్లో పడుకుని ఉన్నప్పుడు గట్టిగా అరవాలనిపించింది. నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు బాధపడతారని నన్ను నేను కష్టపడి ఆపుకున్నాను. 4:30కి నీ ఉత్తరం వచ్చింది. నా అరవాలనే కోరిక గురించి నీ ఆందోళన నాకు అర్థమైంది. వెంటనే ఈ చిన్ని కవిత గుర్తొచ్చింది. సన్నిహితుల మధ్యలో ఒకరి గుండెలో ఏముందో మరొకరికి తెలియకుండా ఉంటుందా? ప్రపంచం ఊహించని రీతిలో ఎప్పుడూ మారుతూ ఉంటుందని, ఎవరికీ దాని నుండి మినహాయింపు ఉండదని నాకు తెలుసు. కానీ నేను కూడా మనిషినే కాబట్టి అల్లాకి నాకెందుకు ఇన్ని బాధలు ఇచ్చావని ఫిర్యాదు చేస్తూ ఉంటాను. కాసేపటికి నేనే కాదు, ఈ ప్రపంచంలో లక్షల మంది నాలాగే, నాకంటే ఇంకా బాధాకరమైన జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారని చెప్పుకుంటాను. మనం బందిఖానా అనే ప్రవాహంలో ఈదటం లేదని, కనికరం లేని నిరీక్షణ అనే నదిలో శవాల్లాగా తేలుతున్నామని జైల్లో నా దోస్తు ఎన్ అక్క అంటుంది. ఈ ఎత్తుపల్లాల దారి ఎక్కడో ఎప్పుడో ముగింపుకి వస్తుందని నాకు తెలుసు. క్రిందటి నెలంతా నేను బంగారం రంగులో మెరుస్తున్న చందమామని చూడగలిగాను, నెలవంకని కూడా. దానితో నా లోపల చుట్టలు ఉన్న ఒత్తిడి తేలికైంది. చుట్టుకుని ఉన్న ఒత్తిడి తేలికైంది. నా చీకటి రోజుల్లో నాతో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు. మానవత కోసం నిలబడిన వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. గుల్ఫిషా ఫాతిమా 5 ఏళ్ల అన్యాయం 2020 ఏప్రిల్ నుండి 2025 ఏప్రిల్ వరకు. ఈ ఏప్రిల్ 9కి గుల్ఫిషా ఫాతిమా అన్యాయమైన నిర్బంధానికి గురై 5 ఏళ్ళు పూర్తవుతుంది. ఆగని అరెస్టులు కదా. గుల్ఫిషా ఫాతిమాని 2020 ఏప్రిల్ 9న FIR 48/20 కింద 48/20 కింద అరెస్ట్ చేశారు. ఆ కేసు ఈశాన్య ఢిల్లీలోని జఫ్రాబాద్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర
సిఏఏ, ఎన్సిఆర్, ఎన్ఆర్సీలకు వ్యతిరేకంగా జరిపిన నిరసనకి సంబంధించింది. ఆ నిరసన జరుగుతున్నప్పుడు ఒకవైపు రోడ్డుని నిరసనకారులు మూసేశారు. 11 ఏప్రిల్న మళ్ళా ఇంకో కేసు కింద అరెస్ట్ చేశారు. ఆ కేసులో FIR 59/20 కింద దుర్మార్గమైన UPAA చట్ట నిబంధనల కింద తప్పుడు అభియోగాల్ని మోపారు. 2020 ఫిబ్రవరిలో ఈశాన్య ఢిల్లీని చిన్నాభిన్నం చేసిన మత కల్లోలాలను ప్రేరేపించిందనే కుట్రలో ఆమె భాగమని ఆ అభియోగం. ఆ తర్వాత 2028లో జైలు లోపల నుండి ఇంకో క్రైమ్ బ్రాంచ్ మోపిన నేరంలో FIR 50/20 కింద మరోసారి అరెస్ట్ చేశారు. ఈ అర్థం లేని కేసులో గుల్ఫీషా, నటాషా నర్వాల్, దేవాంగన కలిత 10 మంది ముస్లిం అబ్బాయిలతో, వారిలో చాలామంది ఆ హింసలో గాయాలయ్యి అవయవాలు కోల్పోయిన వాళ్ళు, కలిసి మత కల్లోల సమయంలో ఫిబ్రవరి 2020న 19 ఏళ్ల ముస్లిం అబ్బాయిని చంపారని అభియోగం. 50/20 తప్ప ఈ అన్ని కేసుల్లో ఆమెకి కోర్టులు బెయిల్ మంజూరు చేశాయి. 2020 జూన్ 15న 59/20 కేసులో ఆమెతో పాటు ఈ చివరి కేసులో నేరం మోపబడిన దేవాంగన కలిత, నటాషా నర్వాల్, ఆసిఫ్ ఇక్బాల్ తన్హాలకి ఢిల్లీ హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ చారిత్రకమైన ఉత్తర్వు ఇచ్చింది. అసమ్మతిని అణిచివేయాలనే తపన, అది చేయి దాటిపోతుందనే ఒక అనారోగ్యకరమైన భయంతో రాజ్యం టెర్రరిస్టు చర్యలకి రాజ్యాంగబద్ధమైన నిరసన హక్కుల మధ్య ఉండే గీతని చెరిపేసిందని మేము చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నాం అని వ్యాఖ్యానించింది. ఆ తర్వాత వారి బెయిల్ని ఢిల్లీ పోలీసులు 2023 మే 2లో సుప్రీంకోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసినప్పటికీ కోర్టు వారి బెయిల్ని సమర్థించింది. అదే కేసులో ఇతర ముద్దాయిలు కూడా ఈ అవకాశం ఉంటుందని చెప్పింది. ఈ కేసులో సహా ముద్దాయిలు తమకు కూడా ఇది వర్తిస్తుందని అనుకుంటే వాళ్ళు అటువంటి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు, కోర్టు దాన్ని పరిగణించవచ్చు అని. So even as she endures a harsh incarceration, Gulfisha retains her indomitable spirit of struggle and her joyous laughter in the face of extreme hardships. Inside prison, she is an important companion for her co-inmates who come to her to share their troubles, to learn to read and write, to get their applications written, to have their charge sheets and legal documents explained. The list is endless. Gulfisha used to work in the jail creche teaching the little children who are imprisoned inside with their mothers. Currently, she works with the Padho Padhao program in prison, where she teaches co-inmates basic literacy skills. Gulfisha has also begun to write very powerful and heart-wrenching poetry to capture the experiences of her incarceration, along with making beautiful paintings and writing letters to her friends. तो यहाँ पर हमने कुछ कलर प्रिंट आउट्स लेकर आए, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत सुंदर पेंटिंग्स भी गुल ने करके भेजा है कुछ साथियों को. So her creativity has not been jailed as the little solace that we probably have. I'll request Maria, आप थोड़ा शुरू कर सकते हैं. अलग अलग साथी कविताएं पढ़े. We have some copies. అంటే ఎప్పుడు కవిత్వం చదవలేదు, గుల్ఫిషా మీద ఉన్న ప్రేమతోటి ఫస్ట్ టైం చదువుతున్నాను. నా చుట్టూ ఉన్న ఈ గోడలు, నా చుట్టూ ఉన్న ఈ గోడలు, ఈ 4 గోడలు చాలా కాలంగా అవి మౌనంగా నిల్చుని ఉన్నాయి. మండే ఈ సూర్యుడి తాపాన్ని, రివ్వున వీచే సుడిగాలులను, చెలరేగే తుఫాన్ల భారాన్ని తలకెత్తుకొని అవి అలాగే మౌనంగా నిల్చుని ఉన్నాయి. అవి ఎందుకు ఎప్పుడూ నోరు విప్పి మాట్లాడవు అని నాలో నేను చాలాసార్లు అనుకున్నాను. కాదు, అవి మాట్లాడతాయేమో. పాతబడిన వాటి ఒంటి నుండి సున్నం, మట్టి పెళ్ళలు పెళ్ళలుగా రాలుతున్నప్పుడు, పెచ్చులు పెచ్చులుగా అవి ఊడి పడిపోతున్నప్పుడు, అప్పుడు అవి ఖచ్చితంగా మనతో మాట్లాడతాయి. అప్పుడు అవి ఖచ్చితంగా మనతో ఏదో మాట్లాడతాయి. కానీ ఎప్పటికప్పుడు వాటి యజమాని బాగు చేస్తున్నట్లు వాటికేదో పైపూత పూసి గొంతు పెగలకుండా పూడ్చేస్తాడు. చిట్ట చివరికి ఒకరోజు మోయలేని భారంతో ఆ గోడలు కుప్పకూలిపోతాయి. వాటి స్థానంలో మరో 4 నిశ్శబ్దపు గోడల్ని పైకి లేపుతారు వాళ్ళు. అనువాదం సింగరాజు రమాదేవి అని మా ఫ్రెండ్ చేసింది. సెప్టెంబర్ 21, 2021. ఈ మధ్య చందమామ కూడా నాకు ఒక మంచి దోస్తు, చెలికత్తెగా మారింది. పున్నమి చందమామ కాబోలు మేఘాలతో కొట్లాడుతూ కనిపిస్తోంది. క్రూరమైన చీకటి మేఘాలు తమ రెక్కలతో చందమామని కప్పేద్దామని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. కానీ చందమామ కూడా మొండిది. చిమ్మ చీకట్లో కూడా నవ్వుతూ మెరుస్తోంది. ప్రతిరోజు రాత్రి దాన్ని కాటేసి మింగేసినా కూడా
పూర్తిగా మాయం చేసే వరకు ఎట్లాగొట్లా మరుసటి రోజు బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది. ఒక్కటంటే ఒక్కరోజే కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకుని శక్తి ధైర్యం కూడగట్టుకుని మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. ఎందుకంటే దానికి వెనక్కి తిరిగి రావటం అనే వ్యసనం ఉంది. ప్రపంచం ఇటువంటి సాధనతోటే నడుస్తుంది. నాకు కూడా అటువంటి సంకల్ప బలం కావాలి. సెప్టెంబర్ 23, 2021. నువ్వు మొన్న రాసిన ఉత్తరంలో నేను జైల్లో రోజులు ఎట్లా గడుపుతున్నానో ఏమీ చెప్పట్లేదని ఫిర్యాదు చేశావు. దానికి జవాబుగా నేను గడిపిన ఒక్క రాత్రి గురించి చెప్తాను. నా గుండె నిశ్శబ్దంగా ఏడుస్తోంది. చర్మం కింద నుండి గట్టిగా అరుస్తోంది. నా రక్తం, ఎముకలు, ఊపిరితిత్తులు, పక్కటెముకలు ఏవీ లేనట్లు, ఒక కఠోరమైన చీకటి వాటన్నిటినీ మింగేసినట్లు అనిపించింది. ఆ రాత్రిని బాధ ఉప్పెనగా వర్ణించవచ్చు. కుటుంబం, స్నేహితుల నుండి దూరమైన బాధ, వారి జ్ఞాపకాలు, ప్రేమ కలిగించిన బాధ, వేధింపులు, ఖైదు వల్ల కలిగిన బాధ, జీవం లేకుండా బతకాల్సిన బాధ, వారి నుండి నా బాధను దాచుకోవాల్సిన బాధ, నా నియంత్రణలో ఏమీ లేకుండా ఉండిన బాధ, వారిని తాకలేనితనం కలిగించే బాధ, అమాయక స్త్రీలు పురుషుల శోకం కలిగించే బాధ, కటకటాల నుండి తప్ప ఆకాశం చందమామని చూడలేని బాధ, కోరిక భావోద్వేగాల్ని చంపుకున్న బాధ, వీడ్కోలు చెప్పేటప్పుడు కలిగిన బాధ, బాధని తట్టుకోవటం నుండి కలిగే బాధ మొదలైనవి. రోజులు గడుస్తున్నాయి. అల్హమ్దులిల్లా, ఈ అనిశ్చితిని తట్టుకునే ధైర్యం, శక్తి, ధిక్కారం, ఆశ నింపుకుంటున్నాను. మనల్ని చంపలేనిది ఏదైనా మనల్ని బలోపేతం చేస్తుంది. జనవరి 24, 2022. ఫలానా అనే అమ్మాయి ఆ రాత్రికి జైలు నుండి విడుదలవుతున్నానని లాయర్ చెప్పాడని అనింది. సాయంత్రం బంద్ గింటి తర్వాత మైకులో ఎప్పుడు తన పేరు ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారా అని నా చెవులు రిక్కించుకుని వింటున్నాను. అంతలో ఫలానా, ఆమె పేరు బ్రాకెట్లో ఉంది, తన విడుదల కోసం త్వరగా ఈ చోటుకి రావాలి అని వినిపించింది. సంతోషంతో చిన్న కేక పెట్టాను. నా పేరు వినిపించింది, గుల్ఫీషా. అంతా నా భ్రమ అనుకుంటూ కూర్చున్న చోటు నుండి లేవకుండా అరటిపండు తింటూనే ఉన్నాను. మళ్ళా గుల్ఫీషా అని పిలుపు. ఆమె బారక్ గేట్ దగ్గర. నేను చేసిచ్చిన మాస్కు ఆజాదీ అని రాసున్నది పెట్టుకుని నిల్చుని ఉంది. తను విడుదలైనప్పుడు ఆ మాస్క్ పెట్టుకుంటానని నాకు చెప్పింది. పెద్ద ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోయింది, కానీ నీళ్లతో కళ్ళు మెరుస్తుండగా త్వరలోనే నిన్ను బయట చూడాలి, జాగ్రత్తగా ఉండు అని మాత్రం చెప్పింది. గేటు మధ్య నుండి ఇద్దరు ఒకరి చేతిని మరొకరు ముద్దు పెట్టుకుని విడిపడ్డాం. ఇంకొకటి చదువుతా. జనవరి 28, 2022. నా బారక్లో ఉండే ఒక ఆమెతో కలిసి ఒక చారిత్రక స్థలానికి వెళ్ళటానికి ప్లాన్ వేస్తున్నట్లు నాకు కల వచ్చింది. ఆ కలలో మేము కలిసి వెళ్ళిన చోటు రెడ్ ఫోర్ట్లా, జమా మసీదులా, లోడీ గార్డెన్లో ఒక సమాధిలా ఉండింది. కలలో తలుపులు మూసేసి ఉంటే నేను ఆమెని క్రిందే వదిలేసి గోడ ఎక్కుతుంటాను. పెద్దగా గాలి వీచడంతో నేను ఎగిరి గోడకి అటువైపు పడ్డాను. అక్కడ చాలామంది స్త్రీలు అది జైలు అని చెప్పారు. ఒక మూలకెళ్ళి ఆ గోడల వైపు చాలాసేపు చూస్తూ కూర్చున్నాను. అది ఒక శరణాలయం, జైలు కాదు. అప్పుడు నేను ఎంఐ గదిలో ఉండబట్టి ఆమెను కలిశాను. ఆమె కొంచెం భయంగా, గాబరాగా ఉండింది. ఆమె నుదురు, మెడ చెమట పట్టి ఉన్నాయి. ఆమె సామాను ఎత్తిపెట్టడానికి సహాయం చేసి ఏమైందని, ఎట్లా అనిపిస్తోందని అడిగాను. ఆమె చాలా భయం వేస్తోంది. ఎక్కడుంటానో తెలియదు. పిల్లలు నన్ను తమతో ఉండనిస్తారో లేదో తెలియదు. వాళ్ళు నన్ను దోషిగానే చూస్తారు. డిఓడి, జైల్లో సెక్యూరిటీ చెక్స్ జరిగే చోటు. ఇక్కడే కొత్త వాళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్, విడుదలయ్యే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫార్మాలిటీస్ చేస్తారు. డిఓడి నుండి బయటికి అడుగు పెడుతున్న ఆమె మనసులో 1000 ఆలోచనలు, భావోద్వేగాలు, సంకటాలు మెదులుతున్నాయి. నేను గట్టిగా ఒకరినొకరు హత్తుకున్నాము. మొదటిసారి ఒకరి విడుదల తర్వాత బాగా ఏడవాలనిపించింది. ఏ తప్పు చేయకుండా ఆమె ఈ జైల్లో గడిపిన అన్నేళ్ల జీవితం తిరిగి వస్తుందా? ప్రభుత్వం తన తప్పుకు పరిహారంగా ఆమెకు ఉద్యోగమో, ఇల్లో, డబ్బో ఇవ్వాలి. అది దాని నైతిక బాధ్యత. कल सियासत रात में क़ैद खाने के दरवाजे पे थी. दस्तक मासूम हवाओं की, अपनों की सदाओं की
बिजली भी चीख चीख देती दुहाई, मांगती हमारी रिहाई। सुतवा शाखों का मातम भी था शामिल। सरेआम बाद लोशिश नालाब होकर भी बेकाबू बहने लगे। नाजुक बारिश के आंसू टकरा के धरती के डोल से बूंद की चाप ने बरपा लिया। हंगामा ये फरियाद, मगर बहरे सांप नाचते रहे। जहरीला फन फैलाए, करीला जाल बिछाए और रहे मजलूम हाथ उठाए। कल सियाह रात में, in the darkness of last night, on the gates of the prison, there was a knock of innocent winds, of echoes of loud ones. The lightning too, screaming and appealing for mercy, demanded our release. The mourning of delicate branches were also present. Publicly, after several failed attempts, unrestrained started flowing, the tears of fragile rain, bumping into the drum of earth. The beads of raindrop raised an uproar of complaints. Regardless, the deaf serpents kept dancing, unfurling their venomous fangs, spreading their barbed webs, and raising their hands. The oppressed remained in the darkness of last night. నా కఠినమైన జైలు జీవితాన్ని అలా తేలికగా చేశారని ముందు కూడా అలాగే చేశారనేది నేను నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు బెయిల్ కాకపోవడం గురించి మనమంతా ఒత్తిడి గురి కావట్లేదు, కానీ నా మానసిక అనారోగ్యం గురించి నాకు చాలా ఆందోళనగా ఉంది. మతిమరుపు ఎంత పెరిగిపోయిందంటే అది తెలివి తక్కువనంత కలిసి వస్తుంది. ఇవాళ ములాఖాత్ సమయంలో అమ్మి ఇంటికొచ్చి ఏడుస్తోంది. తప్పకుండా దానికి ఏదో జబ్బొచ్చింది అంటుంది అని నాతో చెప్తూ ఏమంటుంది నీకు అని అడిగాడు. ఒక నిమిషము నాకు ఏదో చెప్పాలో తోచలేదు. తెచ్చుకుని సంభాషణాన్ని నేను ఇంటి విషయాల మీదకి మళ్లించాను. కానీ నిజము చెప్పాలనంటే ఆ సంభాషణ నా మీద అతి తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతుంది. థ్యాంక్ యూ. నా గుండెలో రేగుతున్న తుఫాను గురించి చెప్పడానికి సరైన పదాలు కరువవుతున్నా సరే రాయాలని తపన నన్ను ఉరిగొలుపుతోంది. హైకోర్టు నా బెయిల్ అభ్యర్థన గురించి ఏదో ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకునే వరకు ఎవరికీ ఏమీ రాయొద్దని అనుకున్నాను, కానీ నీతో మాట్లాడాలని కోరికని చంపుకోలేకపోతున్నాను. నీకు రాస్తుంటే నీతో మాట్లాడుతున్నట్లు, ఎప్పట్లాగే నువ్వు ఓపికగా వింటున్నట్లు అనిపిస్తుంది. నా జైలు జీవితకాల నిడివి పెరుగుతుంటే నా ఓపిక తగ్గుతోంది. ఈ మధ్య విపరీతమైన కలలు వస్తున్నాయి. నేను ఒక విమానం నడుపుతున్నాను, ఉన్నట్టుండి అది అదుపు తప్పి సముద్రంలో పడిపోయింది. ఆ వార్త వినగానే ఆదుర్దాపడటం, అయోమయానికి గురి కావటం మాని నేను సహజ మరణానికి గురైనందుకు భలే సంతోషపడుతున్నాను. కనీసం ఇలా అయినా నా బాధంతా మాయమవుతున్నందుకు. నీళ్లు ముక్కుకి తగులుతుంటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలు కష్టమవుతున్నాయి. చాపలాగా కదులుతూ నా పక్కనున్న మనిషితో నేను చావటం చాలా కష్టం అనుకుంటా కదా అంటున్నాను. మరుక్షణం ఉలిక్కిపడి మేల్కుంటున్నాను. బ్రతికే ఉన్నాను కానీ సంతోషంగా లేను. ఇంతజార్ మే హే హమ్ సబ్, वो आ जाए तो मिल जाए खुशी को राज, ज़िंदगी को साज, अदा को अंदाज, दिलों को हमराज, बोदली को मिजाज, बेगुनाह को इंसाफ, खामोशी को आवाज़, परिंदों को परवाज़, अब तक क्यों नहीं आई, कहाँ रहेगी हमारी रिहाई. డిసెంబర్ 20, 2023. నా కఠినమైన జైలు జీవితాన్ని అల్లా తేలిక చేశారని, ముందు కూడా ఇలానే చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. ఇప్పుడు బెయిల్ రాకపోవడం గురించి మునుపంత ఒత్తిడికి గురి కావడం లేదు, కానీ నా మానసిక ఆరోగ్యం గురించి నాకు చాలా ఆందోళనగా ఉంది. మతిమరుపు ఎంత పెరిగిపోయిందంటే అది తెలివి తక్కువతనంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇవాళ ములాఖాత్ సమయంలో అమ్మి ఇంటికొచ్చి ఏడుస్తూ ఉంది. తప్పకుండా దానికి ఏదో జబ్బు వచ్చింది అంటుంది అని నాతో చెప్తూ, ఏమవుతుంది నీకు అని అడిగాడు. ఒక నిమిషం నాకేం చెప్పాలో తోచలేదు. తేరుకొని సంభాషణని వేరే ఇంటి విషయాల మీదకి మళ్లించాను.
కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఆ సంభాషణ నా మీద అతి తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపించింది. కొత్త సంవత్సరం రోజున బాగా అరిచి డ్యాన్స్ చేశాను, నీ కోరిక తీర్చడం కోసం. మార్చ్ 14, 2024. ఇదివరకులాగా రోజా పాటించడం నా వల్ల కావడం లేదు. ఇదివరకులాగా రాయలేకపోతున్నాను. ఈ 3 చిత్రాలు నేను బయటకు వచ్చే వరకు జాగ్రత్తగా పెట్టు. నాకు నువ్వంటే చాలా ప్రేమ. బలమైన ప్రతిపక్షం ఉండాలని కోరుకునే వారందరినీ ప్రేమిస్తూ ఉన్నాను. ప్రజాస్వామ్య ఆత్మని చంపేసి దేశాన్ని ప్రజాస్వామ్యానికే తల్లిగా వర్ణించే నాయకులున్న దేశం మనది. నన్ను ఎవరికీ కాకుండా బందీగా చేసిన మనిషి కోసం ఒక కవిత రాశాను. అంతులేని నేరాలు చేసే వాళ్ళ మంచి పనుల్ని వేళ్లపై లెక్క పెట్టవచ్చు. ఓ కరం उंगलियों ने पे गिनती है जिनके जुल्म को कोई हिसाब नहीं. జూన్ 2, 2023. మహిళా మల్ల యోధులు బ్రిజ్భూషణ్కి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న నిరసనల గురించి వార్తలు చదువుతున్నాను. మన ప్రభుత్వం బేటీ బచావోలు చేస్తున్న ఈ నిరసన గొంతుకలని ఎలా నిర్లక్ష్యం చేస్తుందో చూస్తుంటే దుఃఖం వస్తుంది. ఆ తరువాత జరిగిన మణిపూర్ హింస గురించి చదువుతుంటే నా గుండె బద్దలైంది. చచ్చిపోయిన వారి మృతదేహాలను గుర్తుపట్టడానికి కుటుంబ సభ్యులు తమ ఊర్లకు కూడా వెళ్ళలేరనే విషయం నా గుండెని పిండేసింది. ఈ మధ్య నేను మనుషులుగా పిలువబడ్డానికి వారిలో ఎటువంటి లక్షణాలు ఉండాలో ఒక జాబితా తయారు చేయాలనుకుంటున్నాను. మే 5, 2022. రంజాన్ రోజున రోజా పాటిస్తున్న ఆడవాళ్ళందరినీ చక్కర్ డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫీస్ ముందు స్థలం దగ్గర గుమిగూడి జైలు అధికారులు నిర్వహించిన ఇఫ్తార్ పార్టీలో పాల్గొనడానికి అనుమతి ఇచ్చారు. సూపరింటెండెంట్ మేడం, ఇతర స్టాఫ్ సభ్యులు, అధికార సభ్యులు కూడా దానిలో పాల్గొన్నారు. ఆ దృశ్యం చూసి నాకు నమ్మబుద్ధి కాలేదు. వారితో పాటు ముస్లింలు కానీ ఇతరులు కూడా ఎంతో వినయంగా దానికి సహకరించారు. అందరూ కలిసి జీవించగలరనే నా చచ్చిపోయిన ఆశ ఆ సాయంత్రం మళ్ళా చిగురించింది. ఫైజ్ గురించి విన్నాను, కానీ మా గుండెల్లో ఆత్మలో ఆయన ఎప్పుడూ ఉండిపోతాడు. విషాదభరిత క్షణాల్లో, శోకంతో నిండిన రాత్రుల్లో ఫైజ్ నాతో ఉంటాడు. ఆయన సుందరమైన కవిత్వం నాకు బలాన్ని, సంఘీభావాన్ని ఇచ్చే ఉపశమనం. ఈ 2 కవితల్ని మన కోసమే, అమ్మాయిల కోసం రాశాడని నాకు అనిపిస్తుంది. ఉత్తేజంతో, నిబద్ధతతో పనిచేసే మనుషులు మళ్ళీ బందీఖానాలోకి పిలువబడ్డారు. చిరిగిన బట్టలేసుకునేవాళ్ళు, అందరి గురించి ఆలోచించేవాళ్ళు, బాధపడేవాళ్ళు, ప్రాణం లేని గుండెల గురించి, అణిచివేత చరిత్ర గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు, ఏ విషయాల గురించి అందరూ సన్నగా గొణుగుతారో వాటి గురించి గొంతు చించుకుని మాట్లాడేవాళ్ళు. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఏప్రిల్ 14, 2022 తెల్లవారుజామున సమయం 2:15 రంజాన్ నెల ప్రారంభమైన దగ్గర నుండి ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా నేను రోజా పాటిస్తున్నాను. రాత్రిపూట నేను అస్సలు నిద్రేపోను. నిద్ర పడితే నాకు మెలకువ రాదు. మెలకువ రాకపోతే సెహ్రీ భోజనం చెయ్యలేను. అందువల్ల పొద్దున 5 నుండి మధ్యాహ్నం 12 వరకు నిద్రపోతున్నాను. ఇప్పుడు ఈద్ దగ్గరికి వస్తుంటే ఆందోళన పడుతున్నాను. ఈద్ రోజున ఏమని సంబరం చేసుకోవాలి? దేశంలో పెరుగుతున్న హింస, అందరిలో పెరుగుతున్న ద్వేషమా? గత కొన్ని నెలలుగా ఈ ప్రపంచంలో ప్రబలిన నిరాశ, నిస్పృహల గురించి నాకు మహాకోపంగా ఉంది. అసలు మనం ఒక శాంతియుత ప్రపంచంలో బ్రతకగలమా? చావు మన ఆత్మకి శాంతిని చేకూర్చగలదా? ఎవరైనా చనిపోగానే ప్రశాంతంగా విశ్రాంతి తీసుకో, రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అంటాం కదా, అలా ఈ గుండెల్లో బాధ ఎప్పటికైనా ఆగేనా? ఈ రాత్రి ఎప్పటికైనా తెల్లవారేనా? ఎవరో వస్తారని విన్నాను, ఉదయం అవుతుందని విన్నాను. ఈ పూల తోట ఎప్పటికైనా పరిమళించేనా? మధుశాలలు మళ్ళా మత్తెక్కించేనా? ఈ ఉదయం మళ్ళా శాంతినిచ్చేనా? సాయంకాలాన్ని ఎప్పటికైనా చూడగలిగేనా? నీకోసం ఎంతకాలం ఎదురు చూడాలి నా ప్రియతమ న్యాయమా? తుది తీర్పు ఎప్పుడో నీకైతే తెలుసు కదా. కబ్ ठहरेगा दर्द ये दिल, कब रात सहारे होगी, सुनते ये आएंगे, सुनते ये सहारे होगी, कब महकेगी
कब महकेगी फसले गुल, कब बहा के माया खाना, कब सुबह सुकन होगी, कब शाम नज़र होगी, कब तक अभी राह देखे ये कामधे जानाना, कब शहर मवैयोन है तुझको तो खबर होगी. థ్యాంక్ యూ. ఈ సంవత్సరం 3 మతాల ఉపవాసాలు, హిందువులకి నవరాత్రి, ముస్లింలకు రంజాన్, క్రిస్టియన్లకు లెంట్స్ అన్నీ కలిసి వచ్చాయి. అయితే దురదృష్టవశాత్తు మనం అందరం కలిసి ఒక దగ్గరికి రావట్లేదు. విచిత్రం ఏమంటే జైల్లో అనేక మంది అన్ని మతాల ఉపవాసాలని పాటిస్తారు. హసీనా నవరాత్రి ఉపవాసం పాటించింది, నాన్సీ రోజా పాటించింది, నస్రుల్లాహ్ నవరాత్రి, మాధురి రంజాన్ పాటించారు. అంటే ఇప్పటికీ ఈ మానవతా సంక్షోభం నుండి బయటపడడానికి కావలసినంత ఆశ, ప్రేమ ప్రపంచంలో మిగిలే ఉన్నాయి. జూలై 20, 2022 ఈరోజు మల్టీపర్పస్ హాల్ నుండి రిహార్సల్స్ తర్వాత వెనక్కి వస్తుంటే వర్షంలో తడిసి ముద్దయిపోయాను. బంద్గింటి సమయం వచ్చేసింది. రేపు మేమందరం ఆజాదీకి అమృత్ మహోత్సవ్ కోసం ఒక చిన్న నాటకం వేస్తున్నాం. ఉత్సాహంతో ఎదురు చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య నాకు పేపర్ చదవాలనిపించడం లేదు. దానివల్ల కలుగుతున్న కోపం, ప్రతికూల భావాల నుండి తప్పించుకోవాలని ఉంది. కానీ డీడీ న్యూస్లో 9 గంటలకి ఒక న్యూస్ ప్రోగ్రాం వస్తుంది. దాని పేరు టు టాక్. దేవుడా, ఆ యాంకరు పార్టీ అధికార ప్రతినిధులను పిలవటమే కాకుండా అసలు యాంకర్లాగా మాట్లాడటం మానేసి పార్టీ అధికార ప్రతినిధిగా మారిపోతారు. నవ్వొస్తుంది. అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యానికి 4వ స్తంభం అని పిలిచే మీడియా ఎంత హాస్యాస్పదంగా తయారైందో అర్థమవుతుంది. నా దృష్టిలో అది సాహెబ్ గారి కుర్చీకి 4వ కాలుగా మారిపోయింది. నేను నిద్రపోయే గంటలు తగ్గించుకుని చదివించు ప్రోగ్రాంలో ఉద్యోగం సంపాదించాను. చదవటం రాయటం రాని ఖైదీల కోసం చదువుకున్న ఖైదీలు అక్షరాస్యత కల్పించే కార్యక్రమం. నాకు చాలా సంతోషం కలిగించే కార్యక్రమం. అంతేకాదు, భయంకరమైన రాత్రుల్లోనూ భీకరమైన ఎండల్లోనూ కూడా నేను నమాజ్ చేయగలుగుతున్నాను. ఆ రోజుల్లో నమాజ్, ధ్యానం నాకు ఆ వేడిని, చెమటని, క్రూరత్వాన్ని తట్టుకునే శాంతినిచ్చింది. నా మనశ్శాంతి లేకుండా పోయినప్పుడు ఈ అందమైన పాట పాడుకుంటాను. ఏ క్యాజే హే దోస్తో ఏ కౌనుసా దయార్ హై. ఇదేం ప్రదేశం, ఇదేం దేశం. నీ ఉత్తరాలు నేను ఇక్కడ తట్టుకుని నిలబడటానికి, పదే పదే నిలబడే శక్తిని సమకూర్చుకోవటానికి ఒక వనరు. అవి నన్ను, నీ భావప్రపంచాన్ని, నీ పరిమళాన్ని నాకు అందిస్తాయి. ఆకాశం నుండి వర్షం చినుకులు నా మొహం మీద పడుతుంటే నువ్వు నా చేతిని గట్టిగా పట్టుకున్న భావన కలుగుతుంది.